True. line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. The question is, prove that line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. This actually I learned in 9th standard theorem, but today we are going to prove this theorem by basic proportionality theorem concept. See here, this is a triangle, there are three sides. Line joining the midpoints of any two sides. Midpoints andre ಏನು? We will take two sides here. ಇಲ್ಲಿ midpoints ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಎ ಬಿ ಒಂದು 6 cm ಇದೆ. Just you mark the midpoint here. The midpoint is D. Okay. 6 ಇದ್ರೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ 7 ಇದ್ರೆ 3.5 3.5 ಆಗುತ್ತೆ. Here also you mark the midpoint E. Here both the points are midpoints. And you join these midpoints. Okay, you join this. So what is data means in triangle ABC, D and E are midpoints. D ಮತ್ತೆ E midpoints. Midpoints ಅಂದ್ರೆ ಇದು 6 ಇದ್ರೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ 8 ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ 4. Because these two are midpoints. Already out there ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. If these two are midpoints, if we join this, ಇದು midpoints ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಥರ್ಡ್ ಸೈಡ್, ಯಾವ ಥರ್ಡ್ ಸೈಡು ಬಿ ಸಿ ಎರಡು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೂವ್? ಡಾಟಾ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಏನು, ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಡಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ದಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಬಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಟು ಪ್ರೂವ್ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಡಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ. ಇದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದೀಸ್ ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲ್. ಇದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಎ ಬಿ, ಡಿ midpoint. I will write the total length is 10 cm. Midpoint ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 ಆಗುತ್ತೆ. midpoint ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳು? 5 ಮತ್ತೆ 5. Now you take the ratio AD by D. Midpoint means AD equals TB, because ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So AD equals TB. AD equals DB ಆದರೆ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ 5/5. 5 1s 5 ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ರೇಷಿಯೋ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ 10 ಇದ್ರೆ 5/5 ಆಗುತ್ತೆ, 12 ಇದ್ರೆ 6/6 ಆಗುತ್ತೆ. 6/6 1, 12/2 1. ಮತ್ತೆ ಬಿಂದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರೆ ಅದ್ರ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So I prove part.
Already D is what? Midpoint. So you can write like this. AD equals, DB. ಯಾಕೆ ಬರೀಬಹುದು? Because data only given D is midpoint. So ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. Because D is midpoint. ಆಗ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ? AD by DB is equal to 1. Because ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅದೇ ತರ ಆ ಕಡೆ ಬಂದು ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇ ಸಿ. ಯಾಕೆ ಈಕ್ವಲ್? ಎ ಇಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮತ್ತೆ 8 is 4 4 ಆಯ್ತು. ಎ ಇಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ 4 by 4? 1. ಅದೇ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ಇ ಬೈ ಇ ಸಿ is equal to also 1. And this is equation 1. Equal AD by DB equals 1. This is equation 2. Just simple. You observe both the equations. AD by DB no 1 ಬಂದಿದೆ. AE by EC no 1 ಬಂದಿದೆ. ರೇಷಿಯೋ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, from 1 and 2, AD by DB is equal to what? AE by EC. AD by DB is equal to what? AE by EC. Already explained. You observe the diagram here. ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು? AD by DB is equal to AE by EC. Sides ಏನಾಯಿತು? Proportional, same ratio, according to what? Converse of BPT. According to converse of BPT, ಇದೆರಡು ಎಂತ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? You only tell. Here sides are proportional. Sides proportional ಆಯ್ತು ಆದ್ಮೇಲೆ converse of BPT ಪ್ರಕಾರ ಇದೆರಡು ಎಂತ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು? ಏನಾಗಬೇಕು? Therefore, DE parallel to BC. So this is the theorem. Simple method. ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ D and D are midpoints. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. D midpoint ಆದರೆ AD equals DB ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ರೇಷಿಯೋ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಆ ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ AE equals EC ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ರೇಷಿಯೋ AE by EC 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಎರಡು ರೇಷಿಯೋ 1 ಆದ್ಮೇಲೆ AD by DB is equal to AE by EC. According to converse of BPT, it is parallel. Else the converse. ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC, diagonals intersect at O, show that AO by BO is equal to CO by DO. You know, trapezium means it's a quadrilateral having any one pair of parallel lines. Trapezium ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು quadrilateral ಒಂದು ಜೊತೆ parallel lines ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪೇರ್ ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ಜೊತೆ. ಈಗ ಇದು two lines. So these are the parallel lines. This is a trapezium. Write on the vertices in order A, B, C, D. And AB parallel to CD. Question. Diagonals meet at O. Intersect at O. Diagonals means B in the D join body, A in the C join body. They meet at O.
Okay. So first, question data are given proof. Here what is the question? ABCD is a what? Trapezium. AB parallel to CD, parallel. And what we have to prove? To prove AO by BO is equal to CO by DO. ಈ ರೇಷನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ABC is a trapezium, AB parallel to CD, AO by BO is equal to CO by DO. So next concept is proof. Before proof, we have to write on the BPT formula. So we have to make on the construction here. What is the construction? Here observe the triangle. This is a triangle ADC. Here A1 and OB are the ratios. OC are ratios. So here we have to draw the parallel line from O to this line. So draw the parallel line. One line parallel draw ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Like this. Draw OE parallel to both AB as well as parallel to CD. The line is like that. This line is parallel to AB and this line is also parallel to DC. So this is the construction. OE is parallel to AB as well as OE is parallel to DC. So ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? After drawing the parallel, you will tell. If a line drawn parallel to two sides of a triangle, then we can write on what? BPT. To observe this triangle, ಎರಡು ಸಲ triangle observe ಮಾಡಿ, you can get an idea. First ನೋಡಿ ಈ triangle observe ಮಾಡಿ. A ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ? D C OE parallel DC. See, this is a trapezium. ABCD is a trapezium. OE is to make construction here. After making the construction, we observe this triangle ADC. OE is parallel here. ಯಾವಾಗ ಇದು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗುತ್ತೋ we can write on PPT formula. ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವೇ? Okay. So in triangle ADC, OE parallel to DC. Going to construction. ಏನಾಗುತ್ತಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು? AE by ED is equal to AO OC. ಏನಾಗಿದೆ? AE by ED is equal to AO by OC. The reason is you call this equation 1 BPT. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. Like this. This triangle. ಅದು A B D like this. In triangle ABD, here also OE parallel to AB. OE parallel to ಏನಾಗಿದೆ? AB ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ BPT ಬರೀರಿ. ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿ BPT. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೀತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. DE by what? EA is equal to ಈ ಕಡೆ OD by OB. Reason is BPT only. But you observe the first equation, LHS ಏನಿದೆ? AE by DE ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ AE ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ AE ಇಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಎ ಇ ಬೈ ಡಿ ಇ, ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒ ಬಿ ಬೈ ಡಿ ಇ. ನಾವು ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಈಕ್ವೇಟ್. ಈಗ 1 and 2 ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 1 and 2 ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎ ಇ ಬೈ ಇ ಡಿ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಎ ಇ ಬೈ ಇ ಡಿ ಸೇಮ್. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎ ಒ ಬೈ ಏನಿದೆ ಒ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒ ಬಿ ಬೈ ಒ ಡಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಬಟ್ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಎ ಒ ಬೈ ಒ ಬಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಒ ಸಿ ಬೈ ಒ ಡಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬಂದಿರೋದೇನು ಎ ಒ ಬೈ ಒ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಒ ಬಿ ಬೈ ಡಿ. ಸೇಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾನು ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ 2/3 is equal to 4/6 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 12 ಬರ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 2s 2 3s. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದೆ 2 ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 4ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಆಗ 3 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ 3/6. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ 1/2. ಈ 4ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 3 ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳೋದೆ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ 1/2 1/2. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಒ ಎ ಬೈ ಒ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಒ ಬಿ ಬೈ ಒ ಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಎ ಒ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆ ಒ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಿದೆ ಒ ಬಿ. ಇದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲಿ ಒ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಒ ಬಿ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಒ ಸಿ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಒ ಸಿ ಬೈ ಒ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ proved. So here we have proved. I think you are clear this. Very important question. Here first you draw the trapezium diagrams here. Observe the diagram here neatly. After drawing the trapezium, the two lines are parallel here. O ಇಂದ E ಗೆ parallel draw ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. O E parallel to AB parallel to CD ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಡಿ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಎ ಡಿ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಒ ಇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಡಿ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಎ ಇ ಬೈ ಇ ಡಿ ಎ ಒ ಬೈ ಒ ಸಿ. ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಮತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ಎ ಡಿ ಬಿ ಡಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಬರೀರಿ. ಒ ಇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಇ ಬೈ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರು. ಇದನ್ನು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎ ಒ ಬೈ ಒ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಒ ಬಿ ಒ ಡಿ. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒ ಬಿ ಮತ್ತು ಒ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ 10th ಕ್ವಶನ್. ಕೆಳಗಡೆ ಅದೇ diagonals of a quadrilateral ABCD intersect at O such that AO by BO is equal to CO by DO. Show that ABCD is a trapezium. What we discussed the previous sum, it is reverse, that's all. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಷ್ಟೇ. See, the question is diagonals of a quadrilateral ABCD. Quadrilateral ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಟ್ರೆಪಿಸಿಯಂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೆಪಿಸಿಯಂ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಎ ಒ ಬೈ ಒ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒ ಸಿ ಬೈ ಡಿ ಒನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಟ್ರೆಪಿಸಿಯಂ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಪಿಸಿಯಂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟರ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟರ್. ಇರೋ ಟ್ರೆಪಿಸಿಯಂ ಅಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
So that's why I write a quadrant AB CD is a quadrant. So here diagonals AC and BB they intersect at O. So what is data? It is OA by OB here is equal to OC by DO. This is data, this is given. OA by OC is equal to OB by. That is given. So what we have to prove? I want to prove ABCD is what? Trapezium. ಈ ಟ್ರೆಪೀಸಿಯಮ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಇದೆರಡು ಎಂಥ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಸಿ ಬಿ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪಿ ಟಿ. ಇಯರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ. ಇದೆರಡು ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪಿ ಟಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಪ್ರೂವ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಸೇಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಡ್ರಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ. ಓ ಇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎ ಬಿ. OE draw parallel to AB, that's all. Next let us see what I have. Proof. Here we make the construction OE parallel to AB. Write down PPT formula for this triangle. AB OE parallel to, which is the triangle here, ABD. OE parallel to AB. 50 formula ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. OD ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ by OB is equal to here D by E. Okay, this is the reason. OD by OB is equal to DE by E. The reason is BPT. ನಾ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೋ. I will take reciprocal. ಏನಾಗುತ್ತೆ, OB by OD ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. is equal to AE by DB. Call this equation 1. But you observe the data. ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ OA by OB is equal to OC by OD. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ 2/3 is equal to 4/6 ಆದರೆ 2/4 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ 3 ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 3/6 ಸೇಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ OA by ಏನಾಯಿತು OC, ಇದು ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ OB by OB. ಈಗ ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಂತ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ, ರೈಟ್ ಆನ್ PPT, ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, OA by OB ಈಕ್ವಲ್ಸ್ OC by OD ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ OA OCನ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ OA by OC is equal to OB by OD ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರಮ್ 1 and 2
ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಸಿ ಇಯರ್ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಒ ಬಿ ಬೈ ಓ ಡಿ, ಒ ಬಿ ಬೈ ಓ ಡಿ ಇದೆರಡು ಕಾಮನ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದು, ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎ ಇ ಬೈ ಡಿ ಇ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ವೈ ಬೈ ಒ ಸಿ. ಈಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇ ಅಂದರೆ ಇದು, ಇ ಡಿ ಅಂದರೆ ಇದು, ಈ ಕಡೆ ಎ ಒ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಇದು, ಒ ಸಿ ಅಂದರೆ ಇದು. ಈಗ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಎ ಇ ಸಿ I have proved the sides are what? Proportional. ಎರಡು ಸೈಡ್ಗಳು ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಲೈನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ therefore ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು converse of PPT, since the sides are proportional, these two lines ಯಾವುದು ಇದೆರಡು ಈಗೇನಾಯಿತು, ಒ ಇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಡಿ ಸಿ, ಒ ಇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಡಿ ಸಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒ ಇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಎ ಬಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಒ ಇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. We have proved OE parallel to DC, we have proved. From these two equations, OE parallel to AB, I have put OE parallel to DC. That means the remaining sides, what? AB also parallel to CD. So, if AB parallel to CD, then what is this quadrilateral called? You know, in a quadrilateral, if one pair of sides are parallel, quadrilateral ಒಂದು ಜೊತೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಏನಾದರೆ ಆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟ್ರಲ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಸ್ ಟ್ರೆಪೀಸಿಯಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್